Hello students. After seeing energy flow in an ecosystem, today I will teach you about the carbon cycle. First upon, we will see its definition. The circulation and recycling of carbon from the atmosphere to living organism and after their death back to the atmosphere is called the carbon cycle. Students, carbon is present in the atmosphere. It circulate and recycle, means it pass from the atmosphere to living organism and after their death this carbon is again passed to the atmosphere and this is a cycle of carbon. How it works? We will see. Look at this picture. Carbon dioxide is present in the atmosphere. Plants absorb carbon dioxide in the process of photosynthesis and oxygen is released. Okay, so in the process of photosynthesis, carbon dioxide and water is absorbed by the plants, light energy is captured from the sun and used to convert water and carbon dioxide into oxygen and energy rich compound which is called as a sugar. This is a chemical reaction of it. 6CO2 plus 12H2O. There is a formation of C6H12O6 plus 6H2O plus 6O2. So in this photosynthesis process, there is use of carbon dioxide and water and there is formation of glucose, means there is a formation of a food which is by the plants. मुलांनो, फोटोसिंथेसिस प्रोसेसमध्ये वनस्पती कार्बन डायऑक्साईड आणि पाणी शोषून घेतात आणि सूर्यप्रकाशामध्ये क्लोरोफिलचा वापर करून या कार्बन डायऑक्साईड आणि पाण्याचं रूपांतरण ग्लुकोजमध्ये म्हणजे C6H12O6 हा एक कार्बन कंपाऊंड आहे यामध्ये होतं. त्याचप्रमाणे त्यामधून पाणी आणि ऑक्सिजन तयार होत असतं. म्हणजे या प्रोसेसमध्ये कार्बन सायकल कशा पद्धतीने ॲक्ट होतीये. 6CO2 म्हणजे त्याच्यामध्ये कार्बन आहे. CO2 देर इज अ कार्बन. फॉर्मेशन ऑफ C6H12O6 म्हणजे पुन्हा C6 या ठिकाणी पुन्हा कार्बन आहे म्हणजे या ठिकाणी एक सायकल तयार झाली. ओके, सो फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अ सायकल ऑफ carbon. Then here, look at this diagram. Carbon dioxide is absorbed by the plants. These plants are eaten by herbivorous, like here is a deer and this deer is eaten by a lioness. या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड वनस्पतींकडून शोषला गेला. त्याच्यापासून वनस्पतींनी C6H12O6 म्हणजे अन्न बनवलं. ते अन्न पुन्हा शाकाहारी प्राणी जे आहेत त्यांच्याकडून खाल्लं गेलं. शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे मांसाहारी प्राणी आहेत. दीज आर द कार्निव्होरस. वेगवेगळ्या फूड चेन्स या निसर्गामध्ये अवेलेबल असतात. आता यामध्ये ॲपेक्स कन्झ्युमरपर्यंत जेव्हा ही फूड चेन येऊन पोहोचते, हे ॲपेक्स कन्झ्युमर जे आहेत त्यांना खाणारे कोणी नसतात. सो after their death they are decomposed by the microorganisms like the fungi and the bacteria, and in this decomposition process again carbon dioxide is released into the atmosphere. म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनो, कार्बन सायकलमध्ये होतंय काय बघा. कार्बन डायऑक्साईड हे कार्बनचे एक निसर्गात आढळणारं कंपाऊंड आहे. कार्बन डायऑक्साईड CO2 ज्यामध्ये C आहे. तर हा कार्बन डायऑक्साईड प्लांट्सकडून ॲब्सॉर्ब केला जातो आहे. प्रकाशसंश्लेषण क्रियेमध्ये तो शोषला जातो. त्याच्यापासून अन्न निर्मिती होते. हे अन्न शाकाहारी प्राणी खातात. शाकाहारी प्राण्यांना खाणारे मांसाहारी प्राणी आहेत. आणि शेवटी या अन्नसाखळीमध्ये जे ॲपेक्स कन्झ्युमर्स आहेत ज्यांना खाणारे कोणी नाहीत, पण त्यांचा स्वतःहून जेव्हा मृत्यू होतो
तेव्हा बॅक्टेरिया, फंगाय यासारखे जे मायक्रो ऑर्गॅनिझम आहेत ते त्याचं डिकम्पोजिशन करतात आणि या डिकम्पोजिशनच्या प्रोसेसमध्ये पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड हवेमध्ये सोडला जातो. पुन्हा वनस्पती तो शोषून घेतात आणि ही सायकल अशीच पुढे चालू राहते. म्हणजे ही एक प्रकारची कार्बन सायकल झाली. लुक ॲट दिस अनदर पिक्चर. दिस इज अ रेस्पिरेशन प्रोसेस. Respiration takes place in all living organisms like all animals in this picture, all the plants, human beings also, and all means all the living organisms. In this process, food is converted into energy with the help of oxygen. Look at this chemical reaction. Here is C6H12O6 plus 6O2, there is a formation of carbon dioxide, that is 6CO2 plus 6H2O means water and formation of energy. This C6H12O6, that is a glucose. Here with the help of oxygen, this C6H12O6, that is the food, converts into carbon dioxide which is released again into the atmosphere, and here in this process energy is produced. ज्याप्रमाणे आपण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस बघितली, कार्बन यूज होतोय, पुन्हा निसर्गामध्ये सोडला जातो. रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन वापरला जातो, ऑक्सिजन शोषला जातो आणि अन्न जे खाल्लेलं असतं कोणत्याही स्वरूपाचं असू देत, तुम्हाला यापूर्वी देखील सांगितलेलं आहे, शाकाहारी असू देत किंवा मांसाहारी असू देत, त्याच्यामध्ये कार्बन आहेच. तर हे जे अन्न आहे त्या अन्नाचं रूपांतरण एनर्जीमध्ये मायटोकॉन्ड्रियामध्ये होत असतं आणि या प्रोसेससाठी ऑक्सिजनची गरज असते. परंतु या प्रोसेसमध्ये सुद्धा CO2 तयार होतो आहे, म्हणजे कार्बनचं हे एक कंपाऊंड झालं आणि तो पुन्हा हवेमध्ये सोडला जातो. म्हणजे निसर्गामध्ये कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा सोडला जातो, वापरला जातो आहे कार्बन, सोडला जातो आहे कार्बन. म्हणजेच या ठिकाणी रेस्पिरेशन ही सुद्धा एक कार्बन सायकल आहे. विद्यार्थी मित्रांनो, सर्व सजीवांमध्ये कार्बन आहे. प्राणी व वनस्पती गाडले जाऊन तयार होणाऱ्या कोळसा, पेट्रोल, डिझेल, केरोसिन, म्हणजे आपण त्यांना फॉसिल फ्युएल्स असं म्हणतो, त्या सर्वांमध्ये सुद्धा कार्बन आहे. त्यांचे ज्वलन झाल्यानंतर पुन्हा तो कार्बन डायऑक्साईडच्या स्वरूपात हवेत मिसळत असतो. फॉसिल फ्युएल्सची निर्मिती कशी होते याआधी अभ्यासलेली आहे तुम्ही. फॉसिल फ्युएल्स तयार होण्यासाठी प्राणी, वनस्पती जे आहेत ते वनस्पती आणि प्राणी जमिनीमध्ये गाडलं जाणं गरजेचं आहे आणि ते गाडले गेल्यानंतर लाखो वर्षांची प्रक्रिया चालू होते आणि त्यानंतर हे फॉसिल फ्युएल्स तयार होतात. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल आपण या ठिकाणी कोळसा घेतला तर कोळशाचं ज्वलन झाल्यानंतर म्हणजे कोळशामध्ये कार्बन आहेच, कारण प्राणी वनस्पतींपासून कोळसा तयार झालेला आहे, जे वनस्पतींपासून कोळसा तयार झालेला आहे. मी तुम्हाला सांगितले की प्रत्येक सजीवामध्ये कार्बन आहे. तर हा जो कार्बन आहे म्हणजे इथं फॉसिल फ्युएलच्या फॉर्ममध्ये असणारा जो कार्बन आहे त्याचं ज्वलन झाल्यानंतर पुन्हा त्याच्यामधून रिलीज होतो कार्बन डायऑक्साईड. व्होल्कॅनिक इरप्शन्स होत असतात नॅचरली, तर त्या व्होल्कॅनिक इरप्शन्समध्ये सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड, कार्बन राखेच्या स्वरूपामध्ये असणारे हे मोठ्या प्रमाणामध्ये पुन्हा निसर्गामध्ये बाहेर पडत असतात. जंगलांना वनवा लागतो, त्यामध्ये देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये कार्बन डायऑक्साईड हा निसर्गात बाहेर पडत असतो. म्हणजे कार्बन यूज होतोय, पुन्हा निसर्गामध्ये सोडला जातोय. अशा प्रकारे या सायकल ज्या आहेत त्या कंटिन्युअसली चालू असतात. आता या सगळ्या वेगवेगळ्या तुम्हाला ज्या आत्तापर्यंत वेगवेगळ्या सायकल सांगितल्या, म्हणजे रेस्पिरेशन प्रोसेस असू दे, फोटोसिंथेसिस असू दे किंवा बर्निंग ऑफ फ्युएल्स असू दे, तर या सगळ्या प्रोसेस ज्या आहेत त्या एकत्रितपणे या कार्बन सायकलमध्ये दाखवलेल्या आहेत. आता या कार्बन सायकलमध्ये तुम्हाला आढळेल या कार्बन सायकलमध्ये बघा, सुरुवातीला सूर्य दाखवलेला आहे. सूर्यप्रकाशामध्ये वनस्पती आपले अन्न तयार करतात आणि ते अन्न जे आहे ते पुन्हा प्राण्यांकडून खाल्ले जाते. प्राणी जे आहेत ते त्याची सायकल आपण बघितलेली आहे स्वतंत्रपणे, किंवा या ज्या वनस्पती किंवा प्राणी आहेत त्यांच्या डेथनंतर म्हणजे त्यांचं डिकम्पोजिशन झाल्यानंतर
पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड रिलीज होत असतो. किंवा त्यांच्यापासून फॉसिल फ्युएल्स तयार झाले तर ते फॉसिल फ्युएल जे आहेत ते फॅक्टरीजमध्ये यूज केले जातात. उजव्या हाताला दिसत आहे तुमच्या. ते फॉसिल फ्युएल्स यूज केल्यानंतर त्या फॅक्टरीजमधून पुन्हा कार्बन डायऑक्साईड मोठ्या प्रमाणामध्ये बाहेर सोडला जातो आहे, ज्याला आपण पोल्युशन असं म्हणतो. कार्बन डायऑक्साईड जास्त प्रमाणात हवेमध्ये जर तयार झालं तर त्याला पोल्युशन म्हटलं जातं. तर तो कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा हवेमध्ये मिसळतो आहे. तोच कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा झाडांकडून ॲब्सॉर्ब केला जातो. ही सायकल कंटिन्युअसली चालू असते. मध्ये दाखवलेलं एक प्राणी आणि एक वनस्पती आहेत. रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये, ब्रिदिंग प्रोसेसमध्ये गॅसियस एक्सचेंज जो होत असतो तो रेस्पिरेशन प्रोसेसमध्ये ऑक्सिजन घेतला जातो, कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडला जातो. म्हणजे अशा पद्धतीने आत्तापर्यंत आपण बघितलेले जे सायकल्स आहेत ते एकत्रितपणे या सायकलमध्ये, कार्बन सायकलमध्ये दाखवलेले आहेत. पुस्तकामध्ये तुमच्या या पद्धतीची डायग्राम आहे. या सर्व प्रोसेस ज्या आहेत, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, बर्निंग ऑफ फ्युएल्स, तर या सेपरेट स्टडी केल्यानंतर पुन्हा त्या एकत्रित करून या कार्बन सायकलमध्ये दाखवलेल्या आहेत. म्हणजे सेपरेटली यांचा स्टडी करा आणि एकत्रित या डायग्रॅममध्ये मांडणी करून त्यांचं एक्सप्लेनेशन तुम्हाला व्यवस्थित सांगता आलं पाहिजे. ओके स्टुडंट्स, सो दिस इज अ कार्बन सायकल. वी विल सी अगेन द डेफिनेशन ऑफ कार्बन सायकल. द सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर. म्हणजे बघा, सर्क्युलेशन होतं आहे म्हणजे एका ठिकाणाहून कार्बन दुसरीकडे सर्क्युलेट होतो आहे, ऑर द रिसायकलिंग किंवा त्याची साखळी तयार होती आहे फ्रॉम द ॲटमॉस्फिअर, वातावरणातून, टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमकडे, अँड आफ्टर देअर डेथ बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर, आणि त्यांच्या मृत्यूनंतर पुन्हा ॲटमॉस्फिअरकडे. दॅट इज कॉल्ड ॲज द कार्बन सायकल. तर याला कार्बन सायकल म्हटलं जातं. पुन्हा पुन्हा हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल एक्झॅक्टली कार्बन सायकल काय आहे, तुम्हाला रिप्रेझेंट करता आलं पाहिजे. प्रत्येक कॉन्सेप्ट जे आहे ती व्यवस्थित समजून घ्या आणि एकत्रित कार्बन सायकल लक्षात ठेवायचं आहे. आय होप यू अंडरस्टँड कार्बन सायकल. ओके, आपण थांबूया तिथे. थँक्यू.